हॅलो फ्रेंड्स, मागील लेक्चरमध्ये आपण बेंडिंग स्ट्रेस याची थेरी स्टडी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण फ्लेक्चरल फॉर्म्युला, ॲझम्पशन्स इन प्युअर बेंडिंग हे सगळं त्याच्यामध्ये स्टडी केलेलं आहे. आता आपल्याला आज आपण त्यावरील प्रॉब्लेम्स बघायचे आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल, जे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं होता बेंडिंग इक्वेशन, और आपण त्याला काय म्हणतोय फ्लेक्चरल फॉर्म्युला. इट इज m upon I is equal to sigma max upon y max is equal to E upon R, where m is equal to maximum bending moment, I is equal to moment of inertia, sigma max is equal to maximum bending stress at extreme layer, y max is equal to distance of the extreme layer from neutral axis, E is equal to Young's modulus of elasticity, and R is equal to radius of curvature of bend of beam. These are the notations. By using this equation, we are going to solve the bending stress problems. And the first problem is, find the bending stress at 25 mm below the top edge of rectangular section, 80 mm wide and 200 mm deep, if maximum bending moment is 4 kilonewton meter. What is given? Rectangular section is given. Size of rectangular section is 80 by 200 mm. 80 mm wide and 200 mm deep means it is height. This is a rectangle of 80 by 200 mm. Therefore, neutral axis lies at 100 millimeter. This is the neutral axis at 100 millimeter from top or from bottom. What is given? Y is equal to 100 minus 25 means find the bending stress at 25 mm below the top edge. means top edge किती वरती आहे? 100 mm वरती आहे. 100 mm पेक्षा 25 mm below means 100 minus 25 तो होणार. म्हणून y जो आपण कॅल्क्युलेट केला आहे तो 100 minus 25 मिलीमीटर हा टॉप एज झाला, आणि हा y means 100 minus 25 means 75 millimeter येईल. B is equal to width of a rectangular section, D is equal to depth of a rectangular section, that is 200 millimeter. Bending moment is given 4 kilonewton meter, that is 4 kilonewton meter. It is converted into Newton millimeter. 4 into 10 raised to 3 kilonewton is converted into Newton, and meter is converted into millimeter, that is again 10 raised to 3 multiplied by 10 raised to 3, that is 4 into 10 raised to 6 Newton millimeter. Next is we have to use flexural formula. M upon I is equal to sigma B upon Y max. We have to calculate sigma B. Here Y max is nothing but, Y is nothing but 75. M is nothing but 4 into 10 raised to 6. I we have to calculate the moment of inertia, and sigma B we are going to calculate. I is nothing but BD cube by 12 for rectangular section. B is 80, D is 200. 200 cube divided by 12, it will come 53.33 into 10 raised to 6 millimeter raised to 4. Put the value of I into flexural formula. M is equal to 4 into 10 raised to 6. I is equal to 53.33 into 10 raised to 6 is equal to sigma B as it is, and Y is equal to 75. We will get sigma B is equal to 5.625 Newton per millimeter square. Here रेस टू 4 नाही येत तो रेस टू 2 येणार, चुकून इथं 4 झालेला आहे. बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 5.625 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. हो जो काय त्याचा बेंडिंग स्ट्रेस येईल किती? 25 mm बिलो दी टॉप एज. टॉप एज पासून बॉटमला 25 mm वरती किती येणार, म्हणजे या लेयरला, हा जो लेयर आहे मी हायलाइट करतो लेयर, किती किती येईल? हा जो आहे या लेयरला बेंडिंग स्ट्रेस जो आहे तो 5.625 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर काय असणार आहे? बेंडिंग स्ट्रेस असणार आहे. आणि हा जो आहे हा इथं स्क्वेअर असेल 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज सेम प्रॉब्लेम. This problem is a homework problem. You have to solve by yourself. Find the bending stress at a distance 25 mm below the top edge of a rectangular section, 80 by 240 millimeter deep, if maximum bending moment is 5 kilonewton meter and moment of inertia is 9.216 into 10 raised to 7.
सेम प्रॉब्लेम आहे, हा जो आपण प्रॉब्लेम बघितला होता सेम प्रॉब्लेम आहे. तुम्हाला फक्त काय करावं लागेल, सॉल्व्ह करावं लागेल. गिवन डेटा आहे, फ्लेक्चरल फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट करून तुम्हाला ते सॉल्व्ह करावा लागेल. आणि याच्यामध्ये ही बेंडिंग स्ट्रेसची डायग्राम आहे. बी जो आपण दाखवलेला आहे, मॅक्सिमम कुठं असणार, एक्स्ट्रीम लेअरला, टॉपचा आणि बॉटमचा एक्स्ट्रीम लेअर असणार सेंटर पासून. इथं 5.6 आहे, तर इथं थोडा काय असणार त्यापेक्षा जास्त. आणि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल असल्यामुळे टॉपला आणि बॉटमला सेम मिळेल आपल्याला. आणि याच्यामध्ये जर बघितला, न्यूट्रल ऍक्सिस कुठं असणार, एक्झॅक्टली सेंटरला. जो काय तुमचा हाईट आहे किंवा डेप्थ आहे त्याच्या एक्झॅक्टली सेंटरला देईल. थर्ड प्रॉब्लेम बघा. A beam having modulus of elasticity 2.8 into 10⁵ Newton per millimeter square is bent with radius of curvature 28 meter under the effect of bending moment of 5000 Newton millimeter. Calculate moment of inertia of cross section of beam. मीन्स आपल्याला याच्यामध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय कॅल्क्युलेट करायचं आहे. काय काय गिवन आहे, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स ई गिवन आहे. ई इज इक्वल टू 2.8 into 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर दिलेला आहे 28 मीटर. इट इज कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर, दॅट इज 2800 मिलीमीटर. बेंडिंग मोमेंट दिला आहे 5000 न्यूटन मिलीमीटर. एम इज इक्वल टू 5000 न्यूटन मिलीमीटर. आणि फक्त आपल्याला आय कॅल्क्युलेट करायचं आहे. By using flexural formula, m upon I is equal to E upon R. आपण लास्ट टाइम सिग्मा B upon Y घेतला होता. जसं गिवन डेटा आहे त्याच्यावरून तुमचा जो फॉर्म्युला आहे तो काय घ्यावा लागेल तो आपल्याला डिसाईड करावा लागतो. आपण मागच्या वेळी m upon I is equal to सिग्मा B upon Y घेतला होता, इथं E upon R घेतोय. m दिलेला आहे 5000, E दिलेला आहे 2.8 into 10⁵, R दिलेला आहे 28,000, सॉरी 2800. ह्याच्यामध्ये जो आहे ह्याच्यावर आपल्याला आय ची व्हॅल्यू मिळते 500 मिलीमीटर रेस टू 4. हेन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 500 मिलीमीटर रेस टू 4. नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज अ रेक्टेंगुलर बीम 300 mm deep is simply supported over a span of 4 meters. What uniformly distributed load per meter the beam can carry if the bending stress is not exceed 120 Newton millimeter square per millimeter square? Take I is equal to 8 into 10⁶ millimeter raised to 4. What is given? A rectangular beam 300 millimeter deep, means height दिला आहे 300 millimeter deep, is simply supported. beam कसा आहे, simply supported beam आहे आणि त्याची लेंथ किती आहे 4 मीटर. 4 मीटर त्याची लेंथ आहे. What uniformly distributed load per meter beam may carry? means UDL चे आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचा आहे. जो UDL आहे तो आपण W अज्युम केला तर त्याची आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचा आहे. बेंडिंग स्ट्रेस दिलेला आहे सिग्मा B 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. नॉट एक्सीड मीन्स हा मॅक्सिमम असणार आहे. आणि I इज इक्वल टू 8 into 10⁶, आय पण दिला आहे. आता सिम्पली सपोर्टेड बीमला मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आहे किती असतो, WL²/8. मी तुम्हाला लास्ट टाइम सांगितले होते फॉर्म्युले पार्ट असावे लागतात. तर मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किती येणार, WL²/8. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय केलं, अज्युम केला एक सिम्पली सपोर्टेड बीम 4 मीटरचा आहे, त्याच्यावरती W न्यूटन मीटर काय लोड आहे. मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कसा कॅल्क्युलेट करणार, WL²/8. L दिलेला आहे 4, हे व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला किती मिळेल 2W न्यूटन मीटर. हा जर आपण कन्वर्ट केला न्यूटन मिलीमीटर मध्ये तर 2 into 10⁻³ येणार. W न्यूटन मिलीमीटर मीन्स बेंडिंग मोमेंट किती झाला 2W into 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर. फ्लेक्चरल फॉर्म्युला वापरावा लागेल आपल्याला परत. बाय युझिंग फ्लेक्चरल फॉर्म्युला m upon I is equal to sigma upon y. m दिलेला 8 into 10⁻⁶, सॉरी I दिलेला आहे, m किती दिलेला आहे 2W into 10⁻³ आपल्याला आलेला आहे 2W into 10⁻³ m आहे. I आहे 8 into 10⁻⁶, सिग्मा आहे 120 आणि y जो आहे किती असणार एक्झॅक्टली सेंटरला. 300 mm डीप म्हटलेला आहे तर 300 divided by 2 that is 150 इथे येईल. हे जर आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला W ची व्हॅल्यू किती मिळते 3200 अप्रॉक्सिमेटली. मीन्स काय 3.2 किलो न्यूटन. इथे किलो न्यूटन त्यासाठी म्हणलेला आहे पर मीटर. So for the beam can carry UDL of 3.2 kilo Newton per meter.
अशा प्रकारे आपल्याला UDL पण काय करता येतो, कॅल्क्युलेट करता येतो. हाच प्रॉब्लेम आपण पॉइंट लोड घेऊन कॅल्क्युलेट करू शकतो. पॉइंट लोडला इथं फॉर्म्युला काय येईल, WL²/4 येतो. तिचे फॉर्म्युले फक्त आपले साईडे काय होतात, चेंज होतात. नेक्स्ट आहे, अ कॅन्टिलिव्हर बीम of solid circular cross section and 3 meter long carries concentrated load of 35 kilonewton at its free end. If maximum bending stress in tension or compression do not exceed 120 Newton per millimeter square, determine the diameter of beam. Length आहे total 3 meter, that is 3000 millimeter. Load आहे 35 kilonewton, means 35 into 10 raised to 3. बेंडिंग स्ट्रेस दिलाय 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. आणि काय फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला, तर डायमीटर ऑफ बीम फाइंड आउट करायचं आहे. मग एम दिलेला आहे 105 into 10 raised to 6. तो कॅल्क्युलेट करावा लागेल. बेंडिंग मोमेंट पुढे आहे तो एम आपल्याला जो आहे तो कॅल्क्युलेट करावा लागेल. एम मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किती असतो कॅन्टिलिव्हर बीमला, तर W into L. तो W into L इथं आहे 35 into 3 105 किलोन्यूटन मीटर. किलोन्यूटन मीटरचा कन्वर्ट केला न्यूटन मिलीमीटर मध्ये तर तो 10 raised to 6 येईल. आता आपल्याला डायमीटर फाइंड आउट करायचा आहे, तर I इज इक्वल टू काय येतो सर्क्युलर साठी π/64 d raised to 4. फ्लेक्चरल फॉर्म्युल्यामध्ये I च्या जागी फक्त π/64 d raised to 4 आपल्याला पुट करावा लागेल. By using flexural formula m upon I is equal to sigma b upon y. m कॅल्क्युलेट केलाय, पुट केलेला आहे. I π/64 d raised to 4, सिग्मा b दिलाय 120 आणि y किती असणार, रेडियस असणार, मीन्स d/2 हा असेल. हे जर आपण इक्वेशन सॉल्व्ह केला तर आपल्याला d ची व्हॅल्यू किती मिळते, इथं बघा 64 हा वरती जाईल, 64 into 105 into 10 raised to 6 pi d raised to 4 इथं राहिला. 120 हा 2 परत वरती जाईल into 2 डिवाइड बाय d. फायनली इक्वेशन काय येईल, इथं d raised to 4 आहे तर d आहे, मीन्स d क्यूब राहील. आणि आपल्याला इक्वेशन काय करावं लागेल, सॉल्व्ह करावं लागेल. इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला किती मिळतो, 8.9126 into 10 raised to 6 is equal to d क्यूब. जर आपण क्यूब रूट काढला तर डायमीटर किती मिळतो, 207.33 मिलीमीटर. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला काय करायचे आहे, तर बेंडिंग स्ट्रेसवरचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करायचे आहेत. फक्त तुम्हाला काय लक्षात ठेवावा लागतो, फ्लेक्चरल फॉर्म्युला